Damaikan mati ini saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa. Beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku. Engkau terbuang, tiada lagi dapat berharga, dapat berharga. Di tengah jalan engkau terbuang. Saya biasa kan kalau bilang kampung pulang kan jadi juga dari tomat nama kampung kota belum ya masalah apa ya katanya gendangnya baik hanya اللهم صل وسلم على سيدنا المنى طه من نور فيه احترام فيه احترام أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق
خلق طه من نور فيه اهترام فيه اهترام تدور اليوم أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اهترام فيه اهترام تدور اليوم أنت الأمين والدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صعب nih wadahnya lo ya menyediakan ya betul mana membuat ngentong orang jalan apa ada di kita ada yang biasa اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن بالقوم به
وعزيز الغلا يقيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والثواني عتبتيني وتعالى يا مهيم الجود والكرم فهم القمر بزهري مثل ما قد جاء بسنتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثواني عتبتيني وتعالى يا مهيم الجود والكرم وسفير حتى حديث الصورة باسم الحبايب فهز الصقر أعطاه فركان
يا حديثي ويدان غيبون أحد معه غيبون أحد معه قلبي nang sudah ba ano ta? Sudah ba kuat? Uangnya buat tigaan. Pak, kamu dikacang na na. Ano mo sa ta? Buat sini na, buat sini sini na. Orang mampu tahu. Kenalingnya tu orang. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baru mulai kah? يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صوفيا samaituki bima qad sanallahu fi lawhil mahfud di Siti Fatimah Alicia Khumaira binti Muhammad Ar-Rahman Nur. Wahai seorang perempuan, aku beri nama engkau sebagaimana Allah telah memberimu nama di Lauhul Mahfuz dengan nama Siti Fatimah Alicia Khumaira putri dari Muhammad Ar-Rahman Nur. Barakallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wajib ya kana wa ya nasta'in.
وبارك وزدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وإياها من عبادك الصالحين اجعلنا وإياها من علمائك العاملين اللهم اجعلنا وإياها وارزقنا وإياها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وارزقنا وإياها علما نافعا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اقترب واسلب الشارع وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنار وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا معجبا كل داع كل طلع البدر علينا يديرنا وعلى عشق الجميل طبع الله الطباع ولبسنا ثوب عز بعد الفعل علينا يديرنا وجب الصبر علينا ما دار لله Iya, besok. Mereka ke dalam sana.
Kalau nyala WA. بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين بحرمته واشرنا غدا في زمرته وعمدنا على حبه وجمالنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها إن هذا أحدا إذا قتلت بماء التوبة ذنوبا وسترت وإنه كان معنا في سنة المالية إخوان ونحن قد عن الوصول إلى مثلها أصحاب القبور اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعطى فضله من يشاء من عباده الصالحين وأكرم أولياءه بكرامة الذي هي معجزة سيد المرسلين. الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Akan Allah para seruan seberataan dalam rangka berian nama atau yang kita kenal dengan tasmiyah putra putri dari saudara kita Muhammad Ar-Rahman Nur. Tiada lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan putra atau putri yang ditasmiyah ini sebagaimana harapan orang tua, dijadikan anak yang solihah. Mudah antara deretan-deretan ulama-ulama amilin. Amin ya rabbal. Suatu harapan yang terbaik dari orang tua menginginkan anaknya supaya lebih bagus dari dirinya. Dilahirkan baru 4 bulan sudah diadakan selamatan, dibacakan Al-Quran. Harapannya tadi itu. Umur 7 bulan kandungan diadakan selamatan lagi, ditambah dengan mandi-mandi kalau orang belajar. Kemudian diberi nama yang baik. Nah, ini harapan. Orang tua berharap agar anaknya itu bisa lebih baik dari orang tua. Nah, kemudian kenak nanti kalau sudah mulai berumur berapa, 4-5 tahun, disekolahkan TK, tapi banyak agamanya diajari di situ macam-macam. Bukan hanya menyanyi aja. Menyanyikan balonku ada 5. Nyanyian
baru itu ada ya, tiga itu ada yang baru. Rukun iman yang 5, rukun Islam yang itu diajari ada yang baru. Jadi kisahnya lagu balonku dilakukan rukun Islam ada 5. Nomor 1 baca syahadat anak-anak kecil. Karena kanakan ini kalau masih halus diajari agama, insya Allah lengket. Jadi balon kuada 5 sampai sekarang apa terus. Seumpama dulu gurunya itu ngajari itu apa kita ya? Pada zaman akhir ini kadang-kadang orang rukun Islam ada apa? Kemarin viral di HP itu ada orang mau jadi militer, jadi polisi yang subuh 4 rakaat, sembahyang duhur 3 rakaat. Kenapa? Salah seberataan pada sembahyang itu kalau dalam agama maklumatin minatin. Sudah umum, sudah sembahyang itu. Kalau subuh ya 2 rakaat, kalau duhur itu sudah umum sudah. Kenapa ini sampai kada bisa? Lagi kita banyak coba anak-anak sekolah SMP, SMA itu takut berapa rukunnya iman. Jawabannya banyak yang salah. Karena apa? Karena pendidikannya salah. Hanya harapan orang tua itu agar anaknya menjadi anak yang solihah, anaknya menjadi anak yang soleh, jangan tersalah memasukkan ke sekolahan. Ini gampang aja, kada usah berlatih, kerja itu bisa. Tapi untuk urusan agama kada. Kalau urusan dunia itu Allah memberikan kepada orang yang dicintai ataupun orang yang kada dicintai, diberi surat Al-Qur'an. Urusan dunia ini diberikan sama orang yang dicintai atau yang kada dicintai, yang maksiat sekalipun diberi urusan dunia. Untuk urusan agama Allah tidak akan memberikan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah yang sudah jelas, yang sudah pasti adalah para aulia wassolihin. Itu jelas sudah. Makanya harapannya orang tua ini anaknya supaya jadi orang soleh, jadi orang soleh. Bisa jalan orang soleh itu lewat jalan-jalan yang bukan soleh, harus. Nah, kalau sudah jadi orang soleh urusannya gampang. Dzukira salihun nazalatir rahmat wal barakat wan nafaat. Ketika disebut ngarannya orang soleh, ini sudah jadi orang soleh lah. Orang-orang soleh itu ya abahnya begitu juga mengharapkan, cuma jalannya bujur, ada berbelok-belok jalannya. Orang kalau anak sudah jadi orang soleh itu keramatnya sangat hebat. Siapapun orang soleh itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kah, Al-Habib Abdul Rahman As-Sakaf, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali, ada sufi, semua orang-orang soleh. Syekh Saman Al-Madani, kalau lebih dekat lagi siapa, guru sekumpul, semua orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini ketika disebut ngarannya aja belum menakir, ngarannya aja disebut, tadi itu kan disebut Syekh Abdul Qadir, ngarannya aja nazalatir rahmat wal barakat wa nafaat. Maka Allah menurunkan rahmat, kasih sayang, yang kedua menurunkan keberkahan, yang ketiga menurunkan nafaat. Tiga itu.
baru ngarannya. Kalau disebut 1000 kali tetap seperti ada apa-apa, tidak ada reaksi. Yang disebut ngarannya Habib, ini disebut ngaran, ini biasa-biasa aja. Tapi orang soleh tadi turun rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Nah, orang yang mendengar nama para wali, para aulia, menyebut nama wali, nama orang soleh, itu mendapat rahmat Allah. Cuma rahmatnya kadang kelihatan abstrak. Seumpama rahmat ini seperti bingkai ini, ada mayu orangnya. Seumpama rahmat turun seperti bingkai ini, kada mayu yang makan. Yang hebatnya rahmat Allah itu kada mayu. Cuma rahmat itu kada kelihatan, abstrak. Nah, makanya rahmat ini kada kelihatan turunnya kemana. Pada saat ini ada turun, cuma kita kada melihat. Masuk ke dalam hati. Rahmat ini masuk ke dalam hati. Kada bisa kita makan seperti ini. Rahmat itu masuk dalam hati karena kada kelihatan. Nah, setelah di dalam hati rahmat itu, orang yang dapat rahmat Allah yang masuk dalam hati ini, maka orang itu mempunyai rasa kasih sayang lebih dari kasih sayang sebelumnya. Sebelum mendengar lain, sekarang pian itu kasih sayang melebihi dari yang tadi. Sudah menyebut ngarannya wali. Lo tahu dari mana? Nah, kalau ada rahmat masuk ke dalam hati manusia ini kan ingin tahu aja, penasaran aja, mana buktinya, kan begitu. Kadang-kadang orang kadang mau percaya kalau ada dibuktikan. Rahmat itu terbukti, yakni ada rahmat pian. Rahmat itu kasih sayang. Maka kasih sayang yang di dalam hati ini tumbuh keluar, terungkap kepada siapa? Pertama terungkapnya itu kepada yang mana dulu. Misalnya kita ini banyu lah, kopi, susu. Biar jelas pian, boleh pian mau tahu rahmat ini. Contohnya, ini gelas, kemudian dituangi banyu, ibak tuangi terus, tumpah. Mana tumpahnya? Tumpah ke sekitar sini aja. Tuangi lagi, tumpah. Tambah banyak penuangan, tambah tumpah terus. Itu banyak tumpahnya. Yang pertama jatuh di mana? Jatuh yang parah. Yang paling parah sama peang siapa? Hah? Yang paling dekat dengan kita ini siapa? Hah? Anak apa bini? Kalau sayangnya sih sayang anak, tapi bini lebih sayang. Kemudian tuh ini kepada bini. Bininya ketumpah kasih sayang kepada suami, kan begitu. Sebelum ada anak yang ada siapa? Bini. Sebelum ada anak siapa yang sayang? Suami yang disayang. Tambah sayang lawan bininya. Nah, perhatikanlah ibu-ibu. Kalau suaminya mulai hari ini, mulai detik ini tambah sayang lawan pian, berarti itu berkahnya mendengar namanya wali. Suami juga gitu, perhatikan bininya. Oh, tambah sayang biniku ini. Oh, kemarin kita mau mengadakan membaca manaqib, rupanya tambah sayang. Biasanya pagi itu diminta suruh mengolah teh, disuruh mengolah kopi. Sekarang ada perintah lagi, sudah langsung mengolah seorang. Nah, ini bertambah berarti. Atau kemarinnya kada pernah diolahkan, Pian.
Kemarin nggak pernah diolahkan, malah seorang lah. Olah seorang. Nah sekarang diolahkan yang binian, berarti bertambah sayangnya bini itu. Kemarin menjulungi bini duit berapa, 1 juta. Sekarang lebih 1 juta. Oh, bertambah sayangnya. Ini bentuk daripada sayang rahmat Allah ketika kita menyambut wanita. Sebanyak rahmat Allah yang ada di dalam hati, anaknya terimbas dapat pulang. Tetangganya dapat pulang, kawannya dapat kasih sayang, tambah cinta lawan tetangga, lawan cinta kepada saudara-saudaranya. Ini tandanya dia itu kabul ketika menyebut nama wali dapat rahmat. Pahamlah. Jadi kita tiap mengadakan pembacaan manaqib para aulia, jangan heran, kita harus melihat perkembangan kita ini tambah bagus kan, tambah sayangkah lawan orang. Nah kalau tambah sayang berarti kita ini dapat berkahnya para wali. Ini belum manaqib. Nanti kalau sampai manaqib kita bisa meniru walaupun tidak 100%, tambah pula berkat Allah. Adalah mendapat rahmat Allah, menyebut ngarannya. Yang nomor 2, mendapat keberkahan dari Allah. Sama tadi itu. Orang yang menyebut nama wali Allah, nama orang-orang soleh, Allah menurunkan keberkahan. Artinya orang itu dapat keberkahan, dapat tambahan berkah. Nomor 1, berkah di dalam badannya sehat, walaupun sedikit itu berkah, yakni bisa diamalkan. Itu berkah itu berkah. Hartanya walaupun sedikit tapi bisa dinikmati. Ada orang harta banyak tapi tidak bisa menikmati harta, ada. Karena apa? Karena ada berkah. Kalau berkah itu walaupun sedikit itu dinikmati, benar-benar dapat dirasakan. Apalagi banyak berkah, masya Allah, hebat. Keluarga berkah artinya keluarganya itu tenang, itu keluarga yang berkah. Keluarga ini bukan tergantung dari rumah yang bagus saja, bukan harus rumahnya mewah, bukan. Rumah yang begitu, yang bagus ini adalah tergantung penghuninya. Penghuni itu kalau peribadatan, ahli ibadah, maka itulah rumah yang mewah. Rumah mewah tapi orang penghuninya kada beribadatan, itu rumah buruk namanya. Nah yang berkah itu rumah yang penghuninya beribadah, keluarganya berberkah. Nah duitnya berkah, kalau duit berkah itu kita dapat merasakan ya, bisa untuk ibadah, bisa untuk bangun masjid ya, bisa untuk berangkat umroh, berangkat haji. Ada orang sugih tapi kadang bisa seperti itu. Bersedekah nyaman, enteng mengeluarkan duit, itu harta yang berkah. Kalau lebih kita anukan apa harta yang berkah, itu harta yang cukup, harta yang cukup, nyaman. Gasan nukar rumah cukup, gasan nukar kendaraan cukup, nukar kebun cukup, bini pulang cukup. Kalau wani Allah akan menurunkan keberkahan kepada siapa? Orang yang mendengar namanya wali, yang menyebut namanya orang soleh, ini diberi keberkahan oleh Allah. Kalau harta kita itu kada berkah, berarti kita mengadakan pembacaan manaqib itu
masih belum tembus berarti. Ini harus dilihat dulu apa penyebabnya yang kada tembus banyak. Yang sudah mengadakan pembacaan manaqib tapi tetap seperti itu, kada ada perubahan. Ini harus kita mawas diri, dikoreksi apa nih kita yang kurang ini. Tahu ya pian seorang. Kalau orang lain kada tahu, pian seorang yang tahu kekurangannya itu. Nah, orang yang tahu kekurangan dirinya itulah orang yang paling baik. Ketiga, sebelah sini lagi. Yang ketiga, Allah menurunkan nafahat. Rahmat sudah, berkah sudah, nafahat. Artinya nafahat itu terbukanya hati. Ketika orang mendapat nafahat Allah, yang tadinya perbuatannya kada baik jadi baik, yang tadinya kada rajin beribadah jadi rajin, yang sudah rajin ibadah tambah bagus, yang sudah baik tambah baik. Karena apa? Karena hatinya dibukakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab menyebut namanya wali, sebab menyebut namanya orang soleh. Paling minim, ada lagi yang lebih banyak daripada itu. Makanya ulun kadang-kadang sering ya, sudah bertasmiyah itu mesti membaca manaqib. Tapi tidak sempat membaca manaqibnya, kelawasan. Menjelaskan ini aja sudah setengah jam. Hebatnya. Belum lagi membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat sudah. Nabi Muhammad disebut Nabi Muhammad ini kan pemimpinnya para wali, pemimpinnya orang-orang soleh. Nabi Muhammad. Kalau orang soleh aja begitu, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cukup sebetulnya para ulama manaqib. Ya, untuk menambah garam. Manaqib ini untuk menambah garamnya. Barangkali kurang uyah, kurang garam, tambah biar tambah sedap. Barangkali ada bersabar, tambah sabar biar lebih semangat. Dan begitu di pemaulid itu, masya Allah, barakahnya besar. Bacakan doa macam-macam doanya, ya Allah hebat. Kemudian dibacakan, disebutkan namanya para wali. Belum manaqibnya. Kalau manaqib bisa lama, bisa 2 jam. Nah, disitulah ya. Jadi mudah-mudahan dengan barakahnya pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan barakahnya menyebut namanya para wali-wali, mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang mengadakan tasmiyah anaknya Siti Fatimah Fadisia ini, yaitu anak Mbak Rahman Nur, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dijadikan anak yang solihah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga yang hadir ini anak-anaknya juga begitu ya. Kita ikut ngampung ya, nimbrung. Apa nimbrung itu? Ngikutlah, ikut walaupun kita kadang mengeluarkan nasi dan sebagainya, cuma doa aja. Amin. Mudah-mudahan anak kita seberataan dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Mendapat keberkahan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat keberkahannya para wali-wali Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa 'iyadika wa jiwarika wa amalika wa hisbika wa hirzika wa kanafika min syarri kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil wa dhi hainin wa dhi baghin min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khudna bit taqwa wal istiqamah. Baik min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ul du'a.
صلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tenang rasa hati jadi seorang sakti, mau makan minum mandi juga harus. Itu si kawai. Tahu dah aku. Datang ke kamera. Kira orang ini jadi cuma. Orang ini mau kira orang kamera. Tuh sana. Ini nih, sini nih. Kamera kan. وحق أصحابي وحق أصحابي Salaman dulu sebelum salaman dulu. Ada kepalanya. Yang peyan aja yang kerja, jangan ada bismillah, bilang ya. Jangan lawas-lawas, bilang sudah. Ayo udah bismillah sambil kerja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan lawas-lawas bilang. Biar berkah, biar berkah. Punya anak tambah berkah. Tutup dulu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول
رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد kamera jangan